So today we will be discussing chapter 12, the practical circuits. Let's read the learning objective first. Explain the effects of internal resistance on terminal PD and power output of a source of EMF. Explain the use of potential divided circuits. Solve problems involving the potentiometer as a means of comparing voltages. So this is actually the key purpose. Now, internal resistance এই পার্টটা নিয়ে মেইনলি এখানে সবার আগে ডিসকাস করা হয়েছে। ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স এটা আবার কি জিনিস বা এটা কোথা থেকে আসছে, হ্যাঁ? সো মাথায় রাখি আমরা একটা সেলের জন্য আমরা তার অ্যাক্রসে যেটা মেজার করি, আমরা কি বলেছিলাম, এটাকে আমরা কি বলি? ইএমএফ। ইএমএফ আমরা কি করেছিলাম? মেজার করেছিলাম। বাট ইএমএফ যেটা রয়েছে ব্যাটারি, হ্যাঁ, এটা যদি আমরা একটু এই ইকুয়েশনটা একটু দেখার চেষ্টা করি, তার অ্যাকচুয়ালি এখানে কি বলতে চাচ্ছে খেয়াল করেন। দ্যাট EMF equals to IR plus IR. IR plus IR মানে কি? Capital I into the resistance. Into the resistance. কোন resistance? Internal. বড় resistance. তার মানে হচ্ছে PD যেটা, right? So capital I, capital R এই দুটোর প্রোডাক্ট যেটা হচ্ছে PD plus the I into R. I into R মানে কি জিনিস? এই R টা হচ্ছে the resistance, internal resistance of the cell itself into the current passes through the cell, because cell এর মধ্যে দিয়ে তো একই amount of current pass করতেছে, right? So if the current passes through the cell and the devices are equal, then this is I. তাহলে এটার across যে potential difference থাকবে এই internal resistance across that will be I into small r. Hold on. Do you want to say that, sir, within the EMF that is PD as well? Oh, come on. Yes, I mean it, because some of the EMF will be transferred into the other form of energy. Don't you see the battery gets heated up once it is used up? Can heat up? Why? Because battery to jodi PD na thakto, battery temperature ta increase korto na, battery some of the energy waste hoto na to transform on the other form of energy. Are we clear? So since we observe it, which means definitely there has to have PD inside it, because PD এর কাজটা হচ্ছে এনার্জি ট্রান্সফর্ম করা from one form to another. EMF এর কাজ কিন্তু এনার্জি ট্রান্সফর্ম করা না, EMF এর কাজ হচ্ছে push to the electron to generate electricity, right? PD এর কাজ কি? একটা ফর্ম অফ এনার্জিকে অন্য ফর্ম অফ এনার্জিতে কনভার্ট করা। তাহলে সেলের মধ্যে যদি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স না থাকতো বা এটার অ্যাক্রসে যদি পিডি জেনারেট না হতো, কখনোই এখানে টেম্পারেচার জেনারেট হতো না। টেম্পারেচার জেনারেট হচ্ছে তার মানে কি এখানে এনার্জি ট্রান্সফর্ম হচ্ছে, রাইট? তাহলে আমরা এই রিলেশনশিপটাকে আরেকটু ভাঙবো, বাট তার আগে তারা এখানে কি বলতে চাচ্ছে একটু পড়বো, হ্যাঁ? চলো আমরা একটা পড়ি, আমাকে পড়তে হেল্প করবা হুরাপাস। ইউ উইল বি ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য আইডিয়া। একটু ফাস্ট পড়বো, হ্যাঁ? ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স, হ্যাঁ, এখান থেকে ইউ উইল বি ফ্যামিলিয়ার, রাইট? You have learned আছে? No, যে you will have, এই যে come on, এই যেটা, আচ্ছা ঠিক আছে পড়ো, সমস্যা একই জিনিস। You will have learned when that when you will use a power supply or other EMF, you cannot predict that it is providing you with the exact voltage across external outputs to justify the value of the EMF. There are several reasons for this. For example, the supply may not be made to a high degree of precision, or the batteries may have become black, and so on. However, there is a more important factor, which is that all sources of EMF have an internal resistance. For a power supply, this may be due to the wires and components inside, whereas for a cell, the internal resistance is due to the chemical experiments show that the voltage across the terminal of the power supply depends on the circuit of which it is part. In particular, the voltage across the power supply terminal decreases if it is required to supply more current. One point, continue. Figure 11.2 shows a circuit given used to investigate this effect and spectrographs to how the voltage across the terminal of the power supply might increase as the supply current increases. Right. So supply current increase করার সাথে সাথে কি কমে যাচ্ছে এখানে?
the voltage across the terminal of power supply might decrease. তাহলে power supply, hold on, আমি কি করতেছি, কারেন্ট বাড়াই দিচ্ছি মানে কি, আমি যে ভ্যারিয়েবল রেজিস্টারটা আছে ভ্যারিয়েবল রেজিস্টারের ভ্যালুটা কমাই দিচ্ছি। খেয়াল করেন এখানে যে সার্কিটটা রয়েছে ফিগার 11.2 এতে, এই রেজিস্টার ছাড়া কি এখানে কোনো রেজিস্টার আছে এই সার্কিটে? নেই। আরেকটা রেজিস্টার আছে কোথায়, এটা আমরা জানি না। এটা আমরা প্রুফ করতে চাচ্ছি যে দ্যার ইজ ইন্টারনাল রেজিস্টার উইদিন দি পাওয়ার সাপ্লাই, রাইট? সো আমরা যেটা জানি যে এখানে একটা রিওস্ট্যাট আছে। রিওস্ট্যাট মানে কি, ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার সিম্পলি। সো ইফ ভ্যারিয়েবল রেজিস্টরের কারেন্টের ভ্যালুটাকে আমরা বাড়াই দিই, কিভাবে কারেন্টের ভ্যালুটা বাড়তে পারে? বাই ইনক্রিজিং দ্য রেজিস্ট্যান্স, রাইট? নো, বাই ডিক্রিজিং দ্য রেজিস্ট্যান্স। রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু যদি ডিক্রিজ না করে কারেন্টের ভ্যালু ইনক্রিজ করবে না। সো রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু যদি আমরা ডিক্রিজ করি কারেন্টের ভ্যালু কি করবে? ইনক্রিজ করবে। নাও কারেন্টের ভ্যালু ইনক্রিজ করলে তো ইএমএফ চেঞ্জ হওয়ার কথা, পাওয়ার সাপ্লাই যে ভোল্টেজটা আছে এটা কি চেঞ্জ হওয়ার কথা? চেঞ্জ হওয়ার কথা না। বাট আমরা দেখতে পারবো যে আমরা যদি সেলের অ্যাক্রসে আমরা এই ইএমএফটা মেজার করতে চাই, আমরা দেখবো যে এটা কমে গেছে, কমে যাচ্ছে। হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? হোল্ড অন, why it is decreasing, by the way? Am I not applying the same voltage? Of course yes. Then why it is decreasing? So it's definitely something inside যেটার জন্য আমার ভোল্টেজটা কমে যাচ্ছে। And the opposite thing will happen if you increase the resistance. Resistance increase করলে আমরা দেখবো EMF যেটা আমরা মেজার করতেছি it is increasing. Oh come on, তাহলে ব্যাপারটা আসলে কি হচ্ছে? EMF তো বাড়তেছে, এটা আবার কিভাবে সম্ভব? EMF তো বাড়ার কমার কথা না, EMF যেটা আছে এরকমই থাকার কথা। তাহলে কারেন্ট যখন বেড়ে যাচ্ছে EMF টা কমে যাচ্ছে, কারেন্ট যখন কমে যাচ্ছে EMF টা বেড়ে যাচ্ছে। তার মানে কি? তার মানে অবশ্যই মাঝখানে কিছু কি হচ্ছে, লস হচ্ছে। এই লসটা কেমন লস? এই লসটা এরকম যে যত কারেন্ট বেড়ে যায় লসটা বেড়ে যায়। তার মানে কি, দিস লস ইজ রিলেটেড টু I স্কয়ার R লস, পাওয়ার লস। এন্ড পাওয়ার লস কখন হয়? যখন এখানে কি থাকে, রেজিস্ট্যান্স। তো মাঝখানে ডেফিনেটলি কি থাকে, একটা রেজিস্টর হিসেবে একটা এই যে স্ট্রাকচারটা আছে, এই স্ট্রাকচারটা itself একটা রেজিস্টর হিসেবে কাজ করবে, because there is a barrier, it will experience a barrier to pass through it. আমি এই ব্যারিয়ারটা ইনক্রিজ ডিক্রিজ করতে পারে depending on the current passes through it. So that has a drop across it, যেটাকে আমরা কি বলতেছি, যেটার across এ ড্রপ হচ্ছে এটাকে আমরা বলতেছি internal resistance of the cell. খেয়াল করেন এখানে তারা কি বলতেছে, however there is a more important factor which is that all sources of EMF have an internal resistance, right? এটার এক্সপ্লেনেশনটা অলরেডি আমরা পড়ে ফেলছি। আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে আমরা সামনে ফরওয়ার্ড করব। এনি কোশ্চেন বাবা? আম্মা জান, আপনার কোনো কোশ্চেন? Yes, I'm talking to you, Nabil. Any question? No, sir. Okay, বাবা, চলেন আমরা একটু সামনে আগাই। বলতেছে তারা, the charges moving around the circuit have to pass through the internal component and through the external component through the internal resistance of the power supply. যে ডিসকাশনটা আমরা মাত্র করলাম, রাইট? This charge, এখানে এই ডিসকাশনটা আমরা করে ফেলছি, জাস্ট আমরা রিডিংটা পড়ে আর একটু ক্লারিটি নিই। This charge gains electrical energy from the power supply. This energy is lost as thermal energy as the charges passes through the external component and through the internal resistance of the power supply. আমরা বলতেছিলাম যেটার জন্য ব্যাটারিটা গরম হচ্ছে, এবং সেম এক্সাম্পল কিন্তু তারা এখানে নিয়ে আসছে। খেয়াল করেন, power supplies and the batteries get warm when they are being used. Try using a cell to light a small torch bulb. Fill the cell before connecting the bulb, and then fill it again after the bulb has been lit for about 15 seconds. You will observe it is a little hot than before, right? Why is that? Because temperature has been generated. Temperature cannot generate হলো because এখানে energy transformation হয়েছে। Energy transformation তো হওয়ার কথা ছিল না, এটা তো EMF এর কাজ তো energy transform করা না, EMF এর কাজ তো এখানে কারেন্ট জেনারেট করা। কারেন্ট তো সে জেনারেট করেছে, তাহলে কেন এখানে সেইটা হচ্ছে? এটা হচ্ছে সে অ্যাকচুয়ালি দুটো কারণ। একটা হচ্ছে সে যে কারেন্টটা জেনারেট করেছে এই কারেন্টটা তার মধ্য দিয়ে ফ্লো করতেছে, এন্ড সেকেন্ডলি তার এখানে কি আছে, একটা পিডি আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি ইফেক্টিভলি সাম অফ দা ইলেকট্রিক্যাল চার্জকে সে বা ইলেকট্রিক্যাল চার্জ এনার্জিকে সে অন্য ফর্মে কি করতেছে,
ট্রান্সফর্ম করছে বা কনভার্ট করছে, রাইট? সো দিস ইজ দি সামারি and this is the explanation তারা এখানে explanation দিয়েছে, খেয়াল করেন। The reason for this heating effect is that some of the electrical potential energy of the charges is transformed to internal energy as they do work against the internal resistance of cell. তার মানে আমার কিছু পিডি কিসে ইউজড আপ হলো, ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স কে ওয়ার্ম আপ করার ক্ষেত্রে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সে অ্যাক্রসে কিছু পিডি এখানে কি হয়েছে, অ্যাপ্লাইড হয়েছে, যেটা কি করছিল, এনার্জি ট্রান্সফর্ম করছিল, right? It can often help to solve problems if we show the internal resistance R of a source of EMF explicitly. A circuit diagram figure 11.3 আমরা এখন এটা ড্র করব। Here we are representing a cell as it is, where a perfect cell of EMF E together with a separate resistor of resistance R. The dashed line enclosing E and R represents the fact that these two are in fact a single component. That dash line এর মাঝখানে যে পুরো পার্টটা, এটা একটা পুরোটা একটা সেল। এই সেলের মাঝখানে কি আছে, একটা ইএমএফ আমরা এখানে পাবো এবং আমরা একটা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স পাবো, তাই না? তাহলে দেখেন তো, আমরা যদি এই সেলটাকে মেজার করি, রাইট, এই সেলের অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা যদি আমরা মেজার করি, আমরা অ্যাকচুয়ালি কি মেজার করি? আমরা কি ইএমএফ মেজার করি নাকি আমরা ইএমএফ প্লাস লস্ট ভোল্টেজ মেজার করি? হোল্ড অন, আমি আবার খেয়াল করেন, তারা বলতেছে এই ডট লাইনটা পুরোটা একটা ব্যাটারি, দিস ইজ দ্য ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অফ দ্য ব্যাটারি, রাইট? তার মানে কি আপনি কিন্তু এখানে ইএমএফ টা সরাসরি মেজার করতে পারবেন না, ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে কতটুকু ভোল্টেজ ড্রপ হয়েছে এটা তো আপনি সরাসরি বের করতে পারবেন না। কেন? বিকজ ভোল্টমিটার তো কানেক্ট করতে হবে দুটো পয়েন্ট, ব্যাটারির মাঝখানে কোথায় ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স দ্যাট আই ডোন্ট নো। তাহলে কোন পয়েন্টে আমি এটা একটা পোর্ট সেট করব, কোন পয়েন্টে আরেকটা পোর্ট সেট করব, তাই না? দেখেন লেটস সে এখানে আমাদের একটা মিটার আছে, হ্যাঁ, এই মিটারের ক্ষেত্রে আমরা দুটো পোর্ট দেখতে পাচ্ছি, এটার সাথে আমরা একটা ওয়্যার কানেক্ট করি, এখানে আমরা আরেকটা ওয়্যার কানেক্ট করি, দো ইটস অ্যান অ্যামিটার, বাট লেটস অ্যাজিউম ভোল্টমিটার কিন্তু দেখতে প্রায় কাছাকাছি, জাস্ট এখানে ভি সাইন থাকে অলমোস্ট দি সেম। একটা পজিটিভ টার্মিনাল, নেগেটিভ টার্মিনাল, পজিটিভ নেগেটিভ টার্মিনাল আমি নিলাম, নিয়ে যখন আমি ওয়্যার দিয়ে, লেটস সে ওয়্যারের মাথায় এরকম দুটো কন্ডাক্টর থাকে, আমরা দেখবো স্টিলের, হ্যাঁ, এই কন্ডাক্টরকে যখন আমরা ধরবো, লেটস সে আমরা কি করব, রাকিব স্যারের মাথার এক পাশে কতটুকু ভোল্টেজ আছে মেজার করব। সো এই দুই পাশে এরকম ধরলাম, দেখলাম যে দেখাচ্ছে যে 1 মিলিয়ন। এবার আমরা নাবিলের মাথার দুই দিকে ধরলাম, দেখাচ্ছে এখানে 1 ট্রিলিয়ন ভোল্টস। এবার আমরা এখানে আরহানের এক পাশে ধরলাম 1 জিলিয়ন ভোল্টস, ওর এখানে ধরলাম 100 জিলিয়ন ভোল্টস। আমরা বুঝলাম যে অ্যাকচুয়ালি ওর মাথাটা বেশি গরম, ওর এক পাশে পিডিটা বেশি, পিডি বেশি হলে কি হবে আমরা জানি, যেখানে এনার্জি ট্রান্সফরমেশনটা বেশি হবে, রাইট? তো শুরুতে ওর আব্বাস ভাবছে যে স্যার তো আমার ভ্যালুটা বড় বলছে, বা ভালোই, কিন্তু পরে বুঝতে পারছে স্যার এটা না বলে যদি উল্টাটা বলতো তাইলেই ভালো। আচ্ছা ঠিক আছে, সবসময় বেশি ভালো না, তাই না? আচ্ছা, এটি তো বাসার লোকজন বুঝে না, তারা শুধু বেশি ভালো রেজাল্ট চায়, বেশি মার্কস চায়, সবসময় বেশি ভালো না, এটা বুঝতে চায়। তাই বলে এই না যে বেশি মার্কস ভালো না। এনিওয়ে, তো তাহলে আমরা এই ড্যাশ লাইনটাকে পুরোটাকে যদি আমরা একটা সেল চিন্তা করি, কি হচ্ছে এখানে আমরা একটু করে নেই। It often helps to solve problems if we show the internal resistance R from a source of EMF explicitly. Circuit diagram figure 11.3. Here we are representing a cell, if it were a perfect cell of EMF E together with a separate resistor of resistance R. The dashed line enclosing E and R represents the fact that these two were in fact a single component. Now we can determine the current when the cell is connected to an external resistor of resistance I by using an ammeter connected to it, right? আমরা যদি একটা অ্যামিটার কানেক্ট করে ফেলি সিরিজে, আমরা সাথে সাথে কি বের করে ফেলতে পারবো, এখানে কতটুকু কারেন্ট এটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বের করে ফেলতে পারবো। So if we know the current and we know the resistance, we will be able to calculate the potential difference across it, right? PD যদি আমরা বের করে ফেলতে পারি, তাহলে আমরা দেখেন রাইট ইএমএফ টা আমরা কিভাবে বের করব। EMF is right. Yes, R is the resistance and small r is the internal resistance, and they are in series, so current is same. The combined resistance of the circuit is thus R plus total resistance R plus R. Whatever the resistance is, if I imagine the internal resistance small r, and since they are in series, current has to be same passes through it, right? So if current passes through it,
is same, then the total PD I say I into R plus R. Why R plus R? Because this is the total resistance. Total resistance into total current, or the only current, I will get the total PD. So total PD আমরা কি পড়ছিলাম according to Kirchhoff's second law. Can you tell me the Kirchhoff's second law, anyone? নাবিলা বলবে সবার আগে, এরপরে আরহান বলবে, তারপরে হুর আব্বাস বলবে। নাবিলা, what was the Kirchhoff's second law? The total current entering a junction equals to total current leaving a junction, right? That's Kirchhoff's first law. Don't be confused. Don't mess with Pakistan. Okay. Okay, Nabila bolo. Then what was the second law? The total EMFs in a loop is equal to the total PDs Very in a loop. Total EMFs applied in a circuit equals to total PD. Sum of Yes, sum of EMFs equals to sum of PD. তাহলে দেখেন এখানে আমরা যে টোটাল পিডি টা পেলাম, টোটাল পিডি মানে কি? PD across the resistance capital R, PD across resistance small r. This is total PD. That should be equal to EMF, right or wrong? Because there is only one EMF. That's why they wrote EMF equals to total PD I into capital R plus a small r bracket close. Clear? তাহলে অনেকেই বলতে পারেন স্যার ইকুয়েশন কোথা থেকে আসলো? আর উই ক্লিয়ার কোথা থেকে ইকুয়েশনটা এসেছে? এবার চলেন আমরা একটা সামনের দিকে আগে তারা কি বলতে চায়। We cannot measure the EMF, can we? নাবিল, আমরা এই EMF টাকে মেজার করতে পারবো? EMF মেজার করার জন্য কি দরকার? রিয়েল সেল যেটা আছে, রিয়েল সেলের লেফট সাইড এবং রাইট সাইডটাতে আমাকে কি করতে হবে? ইনসাইডে আমাকে কানেক্ট করতে হবে, এক্সেপ্ট দি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স। এটা পসিবল না। ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স কোথায় কাজ করছে? I don't know. Then I can't measure the EMF directly, right? তাহলে আমি কি করব? হ্যাঁ, এখানে বলে দিয়েছি, খেয়াল করেন। তারা কি বলেছে? Because we can only connect a voltmeter across the terminal. আমরা একটা সেলের পজিটিভ এবং নেগেটিভ এন্ডে টার্মিনাল কানেক্ট করতে পারি, কিন্তু এর মাঝখানে কোথায় ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স রয়েছে এখানে একটা ফুটা করে এবার আমরা এই টার্মিনালটাকে কানেক্ট করতে পারি না, রাইট? সো this terminal PD V across the cell is always the same as the PD across the external resistor. খেয়াল করেন এখানে আমরা যে টার্মিনালটা অ্যাড করলাম, এখানে যদি আমরা ভোল্টমিটার কানেক্ট করি, এখানে যদি আমরা একটা ভোল্টমিটার অপোজিট এন্ড কানেক্ট করি, তাহলে আমরা যেটা পাবো, this is actually the voltage across the resistor capital R, because they two are parallel, right or wrong? So এটাকে তারা বলতেছে ক্যাপিটাল V। খেয়াল করেন this terminal PD V across the cell is always the same as the PD across the external resistor. Therefore, we have V equals to IR, right or wrong? This V is PD across the resistor, E is the EMF, and I small r is the voltage loss or lost voltage. তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? আমি কতটুকু PD পাচ্ছি, this is equals to EMF minus the lost voltage, right or wrong? Right? So এই IR টাকে আমরা কি বলতেছি? Lost voltage. I and a small r. So আমি আরো ডিটেইলস এটা আলোচনা করব, যাচ্ছি আস্তে আস্তে ইনশাআল্লাহ। দেখেন, so terminal PD or terminal potential difference, আমরা কি দিয়ে মেজার করলাম? রেজিস্টর অ্যাক্রসে কানেক্ট করছি না, আমরা কিন্তু কানেক্ট করছি টার্মিনাল অ্যাক্রস অফ দি ব্যাটারি, রাইট? সো ব্যাটারি টার্মিনাল অ্যাক্রসে যেটা দিব এটাই কেন রেজিস্টর অ্যাক্রসে PD, বিকজ দে আর ইন প্যারালাল। আর প্যারালালে কি থাকে? ভোল্টেজ সেম থাকে। খেয়াল করবেন, রিপিট করেন আমার সাথে সাথে। প্যারালালে কি থাকে? ভোল্টেজ সেম থাকে। সিরিজে কি সেম থাকে? কারেন্ট সেম থাকে, বিকজ কারেন্ট যাচ্ছে। খেয়াল করেন, কারেন্ট যাচ্ছে, রাস্তা যদি দুইটা না হয়, কারেন্ট মানে কি? ফ্লোটা কি দুই দিকে যাবে না একদিকে যাবে? একদিকে যাবে। তাহলে একটা সিঙ্গেল সিরিজ মানে একটা সিঙ্গেল লুপ, কারেন্ট ইজ সেম, রাইট? দুইটা লুপ, কারেন্ট কিন্তু এবার আলাদা হয়ে গেছে। কারেন্ট যখন আলাদা হয়ে গেছে, এই দুটো যদি প্যারালাল হয়, এখানে ভোল্টেজ সবসময় থাকে। হোয়াট এভার দ্য কারেন্ট ইজ, কারেন্ট চেঞ্জ হোক আর রেটে হোক, বিকজ ইট ইজ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স মানে কি? একটা এন্ড থেকে আরেকটা এন্ডের মাঝখানে যে ডিফারেন্সটা এখানে জেনারেট হয়েছে ইন টার্মস অফ পোটেনশিয়াল অফ চেঞ্জিং ইলেকট্রনস অর মুভিং ইলেকট্রন অর পুশিং ইলেকট্রন, রাইট? তাহলে একটা এন্ড যদি আমি ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করি উইথ আনাদার রেজিস্টর, another end যদি আমি ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করি উইথ another resistor, this is also the PD across the resistor even, right? So definitely resistor across electron একটা push feel করবে, therefore এটার across push and resistor across push both will be same.
That's why the PD across the parallel components are same, or voltage across the parallel circuit are same. Clear? চলেন এবার আমরা পুরো সেটআপটাকে এবার নিজেরা সবাই ড্র করব, সবাই, এভরিওয়ান। আমরা এটাকে ড্র করব। হ্যাঁ, নাবিলা আপনিও ড্র করেন, আমরা একটু সময় ব্যয় করব ড্রয়িং এ। যদি আমাদের এখানে সিলেবাস শেষ করার টাকাটা আছে, বাট স্টিল আমরা একটু খুব শর্ট ড্র করব। হ্যাঁ, সবাই একটু ফাস্ট ড্র করার চেষ্টা করবেন কারেক্টলি। কি আছে এখানে আমাদের? সবার আগে টিএমএফ আছে, আমরা টিএমএফ ড্র করলাম। তারপর একটা ছোট ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স সেটা আমরা ড্র করলাম। এবার এর মধ্যে কারেন্ট ড্র করার জন্য আমরা কি করব? একটা অ্যামিটার কানেক্ট করব। এবার এখানে আমরা একটা বড় রেজিস্টর আর ড্র করব। তারপর আমরা এটাকে কি করব? কমপ্লিট করব। এন্ড শুধু এভাবেই কমপ্লিট করব না, আমরা এখানে এই ডটেড লাইনটা ড্র করব। তারপরে এই ডটেড লাইনটা অ্যাকচুয়ালি কি? ডটেড লাইনটা হচ্ছে সেলের টার্মিনাল লাইন। সেলের একটা টার্মিনাল আছে, এটাকে আমরা টার্মিনাল যদি বলি, এটা একটা টার্মিনাল আছে, তাই না? তো এটা জাংশন, আমরা জাংশন দিব না, টার্মিনাল হিসেবে রাখি। সো দুটো সাইডে দুটো টার্মিনাল রয়েছে, রাইট? এই টার্মিনালের ক্ষেত্রে আমি কি পাবো? PD পাবো, রাইট? PD across the resistor R পাবো। This is small r and current passes through it, এটা আমরা বলতেছি I। এটা আমরা কি দিয়ে মেজার করব? অ্যামিটার A। খেয়াল করেন আমরা এখানে ভোল্টমিটার কানেক্ট করেছি। ভোল্টমিটারটাকে আমি একটু অন্যভাবে কানেক্ট করি। হ্যাঁ, let's say this is the voltmeter, this is the voltmeter, right? Make sense? Make sense? Okay, তাহলে এই ভোল্টমিটারের কাজটা কি? সে কি মেজার করতেছে? It measuring the potential difference across the end of the cell, right? এবং যেহেতু এই সেলটার সাথে, এই ডটেড বক্সটার সাথে এই রেজিস্টরটা প্যারালালি কানেক্টেড, রাইট? Just imagine A is not there, তার মানে কি প্যারালালি কানেক্টেড। A থাকার না থাকা is same, কেন? Because it doesn't have any resistance, so no voltage will be lost due to the connection of the ammeter, right? তার মানে আমার ইকুয়েশনটা এখানে কি দাঁড়াচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, যে আমি কতটুকু ইএমএফ আমার রয়েছে, রাইট? এই ইএমএফ থেকে যদি আমি IR এতটুকু বাদ দিয়ে দিই, then I will get this one, which is equals to the V, right? Or the potential difference. So V is equals to E minus IR. What is E? The EMF of the cell. And what is IR? It lost voltage. তার মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি ইএমএফ এর সাথে আমাদের পটেনশিয়াল ডিফারেন্স এবং লস ভোল্টেজের একটা রিলেশনশিপ কিন্তু সুন্দর করে বের করে ফেলছি, তাই না? এবং আমরা বলতেছিলাম যে কেন এই ঘটনাটা এরকম হচ্ছে। আমরা সবার আগে বের করলাম যে এই ইকুয়েশনটা অ্যাকচুয়ালি আসলো কোথা? এই ইকুয়েশনটা আসলো বিকজ এখানে আমরা একটা কারেন্ট পাচ্ছি I। এই কারেন্টটা কোন কোন রেজিস্টরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে? R প্লাস স্মল r। এটাকে আমরা বলতেছি টোটাল PD, রাইট? So this is the total PD and there is only one EMF, so this is the total EMF, right? তাহলে আমরা যদি এই সাইডটাতে I into capital R রাখি, then it will be E minus I into small r, right or wrong? That I into capital R is actually that V. এটাকে আমরা বলতেছি V and এটাকে আমরা বলতেছি E, এবং this is I R, and this is it. এই ইকুয়েশনটা আমি এখানে লিখছি, তাহলে V equals to E minus I R। সেই ইকুয়েশনটা কিভাবে এক্সট্রাক্ট করা হয়েছে, কোত্থেকে ইকুয়েশনটা আসছে, কিভাবে এটাকে অ্যাপ্লাই করা হবে, এটা আমরা দেখবো একটু পর। বাট কিভাবে আসছে ইকুয়েশনটা, এটা আমরা ক্লিয়ার, রাইট? নাবিলা ক্লিয়ার বাবা? Yes, sir. শেষ প্রায়, আমাদের খুব বেশি নেই। সার্কিটের পরে আমাদের রয়েছে পার্টিকেল ফিজিক্স। সো পার্টিকেল ফিজিক্স আমরা ধরেন আমরা কিন্তু খুব ফাস্ট আগাইছি। আমাদের যদি আমরা যদি ধরেন লেটস সে 5 মাস আগে শুরু করতাম, তাহলে তো আমাদের সিলেবাস শেষ হয়ে যেত, তাই না? হ্যাঁ, আপনি কিন্তু অনেক পরে শুরু করছেন, অনেক পরে আসেন আপনারা। আচ্ছা চলেন এবার আমরা একটু সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করি। সিলেবাসটা শেষ করাটা ইম্পর্টেন্ট, রাইট? সো যদিও দেখেন আমি তো চাই ডিটেইলসে সব আলোচনা করতে, কিন্তু আপনারা তো আমাকে সময় দেন না। সময় দিন, হ্যাঁ, এটা ঠিক না, আপনারা সময় দিবেন, পরবর্তীতে কিন্তু আলটিমেটলি করবেন। হোয়াট এক্সাম্পল 1 একটু সলভ করে দেখেন কি বের করতে বলতে, জাস্ট একটু পড়ে নেই, পড়লে আমরা বুঝবো আমরা পারবো কিনা। ওকে, there is a current of 0.40 amps when a battery EMF 6 volt is connected to a resistor 13.5 ohms. Calculate the internal resistance of the cell. কারেন্ট দেয়া আছে, EMF দেয়া আছে, বড় রেজিস্টরটা দেয়া আছে, ছোট রেজিস্টরের ভ্যালুটা বের করতে হবে। ইকুয়েশনটা কি? ভেরি সিম্পল, V equals to E minus IR or I into R plus small r, right? তাহলে এইখানে আমরা জাস্ট স্মল r এর ভ্যালুটা আননোন, পারবো না? আরহান, নাবিলা পারবো না বাবা? Yes, sir. Yes.
আর এখানে দেখেন ক্যালকুলেট অলসো দি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস দি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ফর ইচ সেল এন্ড ইন্টারনাল পিডি। খেয়াল করেন যে ইএমএফটা এখানে অ্যাপ্লাইড হচ্ছে, এখানে 10 ওহমস এর অ্যাক্রসে যদি ভোল্টেজ গুলো আমরা বের করতে চাই, বের করতে পারবো না? পারবো। কিভাবে বের করব? এখানে 10 ওহমস, এখানে 10 ওহমস এবং ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আছে 4 ওহম। টোটাল কতটুকু ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স? 24। 24 যদি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স হয়, হোয়াট ইজ দি টোটাল পিডি? টোটাল পিডির জন্য আমাকে কি বের করতে হবে? টোটাল পিডি কত বলুন তো? কে বলতে পারবে? যে বলতে পারবে টোটাল পিডি কত, তাকে 3 স্টার দেওয়া হবে আজকে ক্লাস। স্যার 3 স্টার চাই না। Right? Don't answer for the 3 stars, but tell me what is the total PD? Try to understand my question. I ask what is the total PD? Sir, calculate kora sir kemne boli? Is that your answer? If your answer is this, sir, calculate sir kemne boli? Raise your hand. 12 না, তুমি আগে বলতে চাও, তুমি আগে এটা বলো স্যার ক্যালকুলেট করা ছাড়া কেমনে বলি? কি আমার দলের লোক হাত ওঠা? ইয়েস, গট ইট। তুমি হাত উঠাইছো। নাবিলা? Still doing, sir. Okay. If I say the answer is 3 volts, would you be surprised with it? You see, the answer was given. Total PD is actually 3 volts. Why? Arhan? And why? Arhan bolo, why total PD is 3 volts? PD equals to what? I into R. তাহলে এখানে কয়টা আর আছে? 3টা আর আছে। তাহলে তো ক্যালকুলেট করতে হবে স্যার, আপনি কেমনে 3 volts বলেন? But again, let me remind you, what was the second law of Kirchhoff's? Sum of EMF equals to sum of PD. কয়টি EMF আছে এখানে বাবা? 3টা EMF। না, one. একটা EMF আছে এখানে। কয়টা PD? 3টা। তাহলে একটা EMF equals to 3টা PD হবে। Question was, what was the total PD? The total PD should be equals to total EMF. কয়টা EMF আছে এখানে আপাজান? একটা। ভোল্টেজ কত এটা? 3 volts। তাহলে টোটাল PD কত হবে? 3 volts। টোটাল PD যদি 3 volts হয়, what is the current here? V equals to IR, so I equals to V by R. V is 3, R is 24. So 3 by 24 is like 1 divided by 8. 1 by 8 is 0.125, right? করেন 0.125. দেখেন 0.125 আসে কিনা। 0.125, 0.125 কি? amps। 0.125 এর সাথে যদি 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেন কি পাবেন? 10 ohms এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা পাবেন। তাহলে 10 ohms এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ কত হবে? 10 into 0.125, which is 1.25। আরেকটা 10 আছে, again 1.25, তাহলে কত গেল? 2.5। 2.5 গেলে 4 ohms এর অ্যাক্রসে কত যাবে? 4 into 0.125, which is 0.5। তাহলে 4.5 plus 2.5 plus 0.5 is 3. So proved. আমি অনেক করে রিলিজ করছি আর এবার বলেন দেখি, এবার পারেন কিনা বলেন তো। টোটাল পিডি কত 2 তে? নাম্বার 2 B2 টোটাল পিডি কত? এবার বলবো আরহান, টোটাল পিডি কত? 7.3। তুমি? স্যার আমি আপনার চেয়ে বড়, আমি 4। ব্যাপারটা এরকম না। 3 volts, রাইট? টোটাল পিডি 3 volts কি দিয়ে বুঝলাম? ইএমএফ দেয়া আছে। The sum of EMF equals to sum of PD. তাহলে টোটাল পিডি অবশ্যই 3 হবে, রাইট? তাহলে এখানে 3 এর মধ্যে দুটো রেজিস্টর প্যারালালে কানেক্টেড আছে। দুটো রেজিস্টর প্যারালালে কানেক্টেড থাকলে তাদের মধ্যে তাদের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ কত? যেটাই হোক সেম হবে, যেটাই হোক সেম হবে, রাইট? বিকজ দে টু আর ইন প্যারালাল। তাহলে দুটো যদি প্যারালালে এখানে থাকে, তার মানে কি কারেন্ট এসে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, as if resistance has been halved। তাহলে আমরা যদি এটা প্যারালালটাকে আগে ক্যালকুলেট করে নেই, দুটো 10 ওহম, এবার দেখি কার স্মরণ শক্তি কতটুকু ভালো। Remember this power. This is the remembrance empowerment, not women empowerment or male empowerment. So tell me, if two 10 ohm resistors are in parallel, what is the resultant resistance? in parallel. It's 10. It's 10. Okay, fine. Sir 10. তুমি? নাবিলা বলেন তো,
দুটো 10 ওহম রেজিস্টার যদি প্যারালালে থাকে রেজাল্টেন্টটা কত হবে? ডোন্ট ক্যালকুলেট নাবিলা। নাবিলা ক্যালকুলেট করতেছে, দেখছো? হ্যাঁ, আপনারা যে 5, 5 কিভাবে বাবা বলেন তো কিভাবে? 1/10 plus 1/10. 1/10 plus 1/10 equals to 1 by r total. So what is r total? Remember, আপনাদেরকে একটা ছোট্ট ট্রিক দিয়েছিলাম, আপনাদেরকে বলছিলাম যে যদি দুটো সেম রেজিস্ট্যান্সের রেজিস্টর যদি অ্যাড হয়, প্যারালালি অ্যাড হয়, তাহলে টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা হাফ হয়ে যাবে। খেয়াল আছে? মনে থাকবে এটা? দেখেন, ওটা ক্যালকুলেট করার কোনো দরকার নেই, আপনি জাস্ট লিখবেন যে the total resistance of two parallel resistor is this. যদি বলে ক্যালকুলেশন শো করো, তাহলে আপনাকে শো করলেও আপনি বুঝবেন, আপনি জানেন যে এটা হাফ হবে, আপনার ক্যালকুলেশন ঠিক হয়েছে কি হয় না এটা তো বুঝবেন। এবং মেজরিটি অফ দ্য কেস কিন্তু এরকম দিয়ে দেয়, দুটো প্যারালাল রেজিস্টার দিয়ে। দুটো রেজিস্টার যদি এখানে দিয়ে দেয় প্যারালালি, দুটোর ভ্যালু সেম, বুঝবেন যে টোটাল রেজিস্ট্যান্স হবে হাফ। তাহলে এখানে টোটাল রেজিস্ট্যান্স হাফ মানে কি? একটা রেজিস্ট্যান্স 5 ওহমস, রাইট? তাহলে এখানে একটা 5 ওহমস আছে আর একটা কত আছে? 4 ওহমস। তাহলে টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত? 5 plus 4 9 ওহমস। 9 ওহমস যদি রেজিস্ট্যান্স হয়, কারেন্ট কত? V by R. V is 3 volts, R is 9. 3 by 9 is 0.33. 0.33 into 5 কত হয়? 1.65. 1.65 আসবে এই 5 ohm রেজিস্টরের across, which is 10 ohms and 10 ohms parallel, and 4 into that current যেটা আসবে, that will be the rest. শেষ, ডান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তো এখানে ডান হলো তো আলহামদুলিল্লাহ বলতে, ওকে ফাইন। The effects of internal resistance, right? So আমরা কি ক্লিয়ার, রাইট? সবাই ফাইন। So effect of internal resistance খেয়াল করেন, তারা বলতে চাচ্ছে you cannot ignore the effect of internal resistance. ইগনোর করা যাবে না। কেন ইগনোর করা যাবে না? Because definitely it has a significant impact. যদি significant impact বা effect না থাকতো আমরা কিন্তু ইগনোর করতে পারতাম। তাহলে কেন আমি ইগনোর করতে পারছি না? Because it does have some impact. What is it? Consider a battery of EMF. খেয়াল করেন, আগেরটাতেই খেয়াল করেন না। এখানে যদি এই দুটো 10 ওহম রেজিস্টার প্যারালালে থাকে, এটার অ্যাক্রসে কারেন্ট কতটুকু আমরা হিসাব করলাম? 1 পয়েন্ট কত ছিল এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা বলেন তো? হ্যাঁ, কারেন্ট কত ছিল? 9 by 3 by 9, which is 0.33. 0.33 into 1.65. 1.65 ছিল 5 volts এর অ্যাক্রসে, 5 ohms এর অ্যাক্রসে, এবং বাকি যেটা ছিল, বাকি কতটুকু ছিল? 1.35. 1.35 পুরোটাই ছিল ইন্টারনাল ড্রপ। তার মানে কি অলমোস্ট হাফ অফ দ্য পার্ট ওয়াজ ড্রপড, right? And half of the part was applied, so you can't ignore it, right? এটা এখানে অনেকটা ডিসকাশন নিয়ে আসছে, খেয়াল করেন। The maximum current that can be drawn from this battery is when its terminals are shorted out. The internal resistance R is approximately equals to 0. The maximum current is given by E divided by R. E divided by R. E divided by R কেন? Because E is the EMF যেটা আমি ম্যাক্সিমাম এখানে পাবো, and R কি আমার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স। তাহলে আমার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স এর সাথে আমি যদি EMF এর রেশিওটা করি, that will be maximum current. কেন? Because considering there is no other resistance here. তার মানে কি অন্য কোথাও এই রেজিস্ট্যান্স, এই EMF টা অ্যাপ্লাইড হয় নাই, রাইট অর রং? যদি অন্য কোথাও EMF টা অ্যাপ্লাইড না হয়, then that will be the maximum current, EMF divided by the internal resistance, right? Right or wrong? বুঝতে পারতেছেন? Okay, fine. So তাহলে এটা কত, ভ্যালুটা কত? 3 amps. The terminal PD of the battery depends on the resistance of the external resistor. PD কার উপর ডিপেন্ড করে? এক্সটার্নাল রেজিস্টরের উপর। PD কিন্তু ইন্টারনাল রেজিস্টরের উপর এখানে ডিপেন্ড করতেছে, because PD we are measuring across the terminal of the cell, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাকে বলতেছে it is actually across the resistor, right? The capital R, right? Okay, so খেয়াল করেন, for an external resistors of resistance 1 ohms, the terminal PD is 1.5, half of the EMF. The internal PD approaches the value of the EMF when the external resistance R is very much greater. So R যদি অনেক বেশি হয়, then terminal PD approaches the value of EMF. তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে আপনি যে EMF টা অ্যাপ্লাই করছেন,
ইএমএফটা অলমোস্ট পুরোটাই যাচ্ছে কোথায়, পিডি তে যাচ্ছে, মানে কি ভোল্টেজটা চলে যাচ্ছে কার অ্যাক্রসে, এক্সটার্নাল রেজিস্টার যেটা আমরা কানেক্ট করেছি। বাট এক্সটার্নাল রেজিস্টারের ভ্যালুটা যদি ছোট হতে থাকে পিডি কমতে থাকে, বিকজ ভি ইকুয়ালস টু আইআর। সো আর কমে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ভিটাও কমে যাবে, ভিটা রাইট, ভিটাও এখানে কমে যাবে। দেখেন এটাই বলতেছে। ফর এক্সাম্পল রেজিস্টার অফ রেজিস্ট্যান্স 1000 ohms, এবার তারা বাড়াই দিচ্ছে এটাকে, কানেক্টেড টু আ ব্যাটারি গিভস আ টার্মিনাল পিডি অফ 2.997 volts। টার্মিনাল পিডি মানে কি এই রেজিস্টারের অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা, রাইট? ইন্টারনাল না কিন্তু এক্সটার্নাল ভোল্টেজ, অর্থাৎ সেলের অ্যাক্রসে যেটা আমরা মেজার করি, ব্যাটারির অ্যাক্রসে, ব্যাটারির এন্ডস বা টার্মিনালে যেটা আমরা মেজার করি, এটাকে আমরা বলছি পিডি। This is almost equal to the EMF of the battery. The more current the battery supplies, the more its terminal PD will decrease. কেন? কেন? কারেন্ট যত বেশি সাপ্লাই দিবে তত বেশি ভোল্টেজ লস হবে across the small r. So across the small r যদি লস বেশি হতে থাকে তাহলে টার্মিনাল PD কি হতে থাকবে, কমতে থাকবে। An example of this can be seen when the driver tries to start a car with the headlamps on. Headlamp on করে স্টার্ট করতে গেলে কি হয়, প্রথম দুই একবার হয়তো মিস হতে পারে, রাইট? বাট অফ করে দিয়ে যদি আপনি দেন, যদি মিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এটাও কমে যায়, খুব দ্রুত স্টার্ট অফ হয়। কেন? বিকজ আপনি যখন অন করার চেষ্টা করতেছেন আপনার ব্যাটারির সব পাওয়ার কিন্তু ইঞ্জিনটাতে পাচ্ছে না। কেন পাচ্ছে না? কিছু রাইট, কিছুটা ভোল্টেজ ইউজ হয়ে যাচ্ছে কোথায়, লাইট টার্ন অন। So the EMF has been divided into 2 parts. One is light, another one is engine. তাহলে লাইটটা যদি না থাকতো, আমি যদি সুইচ অফ করে রাখতাম তাহলে কিন্তু একটু বেটার হতো। এজন্য দেখবেন আমি যে প্র্যাকটিসটা করি আমার বাইকের ক্ষেত্রে, আমি হেডলাইটের সুইচটা অফ করে তারপর স্টার্ট করে তারপর আবার এটাকে দিই। প্রয়োজন যতবার আমি থামি রাতের বেলা সুইচ অফ করে দেই, দিয়ে আমি আবার অন করার সময় আগে বাইকটা অন করি তারপর আবার বাল্ব, বিকজ আই নো দ্য ফিজিক্স, রাইট? যেখানে আমার ব্যাটারিটা ড্রেন আউট হয়ে যাবে, ড্রেন আউট হয়ে গেলে যদি প্রপারলি চার্জ না হয়, ড্রেন হয় ফাইন, চার্জিং ডিসচার্জিং ইজ ফাইন, বাট যদি আমি এটাকে কন্টিনিউয়াস প্র্যাকটিসে নিয়ে আসি তাহলে ব্যাটারির উপর প্রেসারটা বেড়ে যাবে এন্ড ব্যাটারিটা ইজিলি ড্যামেজ হয়ে যাবে, বা ইজিলি ড্যামেজ হয়ে যাবে। সেখানে কিছু কোশ্চেনস আছে। এফজেড ভার্সন 2। সো পটেনশিয়াল ডিভাইডার, এটা চরম খুব চমৎকার একটা সার্কিট, এবং এই চমৎকার পার্টটা আপনারা খুব সহজেই বুঝবেন। দেখবেন মনে হবে যে ও আচ্ছা এইখান থেকে ইকুয়েশনটা নিয়ে আসছে। এখানে একটা ইকুয়েশন আছে, সবাই ইকুয়েশনটা কপিতে লিখে ফেলেন, রাখেন। V out equals to R2 into V in divided by R1 plus R2। এই ইকুয়েশনটা লেখেন সবাই। V out equals to R2 divided by R1 plus R2, yes into V in। আমরা জাস্ট একটু স্ক্রিন শেয়ারটাকে অফ করে দিলাম, অফ করে দিয়ে এই ইকুয়েশনটাকে কোথা থেকে আসে ইকুয়েশনটা তার সাথে আমরা একটু পরিচয় হওয়ার চেষ্টা করতে। চল shall I erase this one? Yes. নাবিলা হাতে আর অপশন নেই, অপশন শেষ, জিজ্ঞেস করে এবার আমরা একটু তারা যেটা বলতে চাচ্ছে ড্র করে চলে। সেখানে তারা কিছু ইএমএফ দিয়েছে, ব্যাটারি দিয়েছে, এই ব্যাটারিটা আমরা সবার আগে ড্র করে। ওকে, battery drawing is over. After drawing battery, they say, okay, fine, we might have two resistors, right? দুটো রেজিস্টার আমরা এখানে ইউজ করতেছি। একটা রেজিস্টার এখানে এরকম, একটা রেজিস্টার এখানে এরকম, এই তো দুটো রেজিস্টার, রাইট অর রং? একটা রেজিস্টার আমি নাম দিলাম R1, আর একটা নাম দিলাম আমি R2। সো দ্যাটস R1, this is R2। তাহলে এখানে আমি যে এটা পাচ্ছি, this is my V in, right? V in, and this is voltage across the R1, this is voltage across the R2। So আমরা বলতেছি V out মানে কি, যেটা across আমি মেজার করতে চাই, এখানে কোনটা মেজার করতেছি তাহলে R2 across, right? Yes, ধরেন এখানে আমি একটা ভোল্টমিটার কানেক্ট করছি R2 across, এটা যে কোনো জায়গায় আমরা মেজার করতে পারি। এখানে যে করতে হবে আমরা এরকম না, যেখানে আমি কানেক্ট করব আমি ওইটাই বের করব, হ্যাঁ? সো এখানে আমি V out বের করতে চাচ্ছি। সো V out equals to what, right or wrong? তারা আমাদেরকে বলতেছে একটা ইকুয়েশন, কি বলতেছে? V out খেয়াল করেন, V out equals to R2 divided by R1 plus R2 into V in, right or wrong? Does the equation matches?
এবার চলেন আমরা এই ভি আউটটাকে একটু দেখে আসি যে আমাদের এই ইকুয়েশনটা আবার কোথা থেকে আসবে স্যার বুঝি নাই স্যার একটু বুঝায় বলেন এবার আমরা একটু বুঝানোর পার্টে যাচ্ছি হ্যাঁ তো আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন এখানে আমাদের ইএমএফ কয়টা বাবা একটা রাইট অর রং ভি রাইট ইএমএফ কিন্তু একটা সো সাম অফ ইএমএফ should be equals to sum of PD sum of PD এখানে আমার কি কি আছে খেয়াল করেন একটা হচ্ছে V out আরেকটা কি আছে আমার এখানে ভোল্টেজ অ্যাক্রস R1 রেজিস্টর এই তো রাইট অর রং তাহলে খেয়াল করেন যে আমার এখানে যে ইয়াগুলো রয়েছে রেজিস্ট্যান্স গুলো রয়েছে এর মধ্যে থেকে যদি I কারেন্ট পাস করে কি কারেন্ট I কারেন্ট পাস করলে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ I এটা আমরা এইভাবে লিখে দিলাম হ্যাঁ এটা আমরা এইভাবে লিখে দিলাম what is the value of I বলেন তো V in divided by the R total R1 plus R2 am I right right or wrong what is the current V in divided by the R right R1 plus R2 right এবার দেখেন this is what this is the current I এর ভ্যালু আমি পেয়ে গেছি এবার বলেন তো I এর ভ্যালু যদি জানি R2 এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ বের করতে পারবো না R2 এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজটার নাম কি is that V out isn't it V out it is V out right to confuse না করে উপর পার্টটা আপনাকে ইরেজ করতে তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে সহজ হবে আর একটু বুঝতে R2 এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা কি V out V out equals to what I into R2 লিখে ফেললাম I into R2 I into R2 দেখেন তো I এর ভ্যালু কত আমরা বের করে রাখছি এখানে কোথায় কিভাবে বের করছি ইনপুট ভোল্টেজ ডিভাইড বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স এটা আমরা এখানে লিখব V in divided by total resistance R1 plus R2 লিখলাম into কি আছে এখানে R2 রাইট অর রং এবার দেখেন তো V in কে যদি আমি এখানে লিখি R2 কে যদি এখানে লিখি আপনি কি মাইন্ড করবেন করবেন না তাহলে আমি এটাই করব ওকে ফাইন এখানে আমরা এটা আরেকটা লাইন এখানে আমরা লিখতে পারি R2 divided by R1 plus R2 into V input রাইট অর রং এবার দেখেন আমরা একটু আমাদের ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে আমরা একটু মিলানোর চেষ্টা করি দেখেন তো এই ইকুয়েশনটা এখানে যে ইকুয়েশনটা আমরা লিখছিলাম এই ইকুয়েশনের সাথে সেম কিনা স্যার এত কষ্ট করে উপর দিয়ে না নিয়ে আসা এত কষ্ট করে এত রাস্তা পারি না দিয়ে স্যার সরাসরি এগুলো বললে এই ইকুয়েশন they two are same right আমি এদিক দিয়ে নিয়ে আসি আর ওই দিক দিয়ে ঘুরে নিয়ে আসি it is the same right তার মানে কি দেখেন যে it is actually nothing but to show the current in a series circuit is same and with that the value of I have got from the EMF and the total resistance এই কারেন্টের ভ্যালুটা থিওরিটিক্যাল ইকুয়েশনটা আমি জাস্ট এটা বসাই দিছি V equals to IR a ohms law that's it and I've got what V out equals to R2 divided by R1 plus R2 divided by 3 into V in মনে রাখার সুবিধা কি মনে রাখার ওয়েটা কি মনে রাখার ওয়েটা হচ্ছে যেটার অ্যাক্রসে V out টা বের করা হচ্ছে ওইটা রেজিস্ট্যান্সটা উপরে থাকে ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স যদি এখানে R1 বলতো তাহলে আমরা চলেন একটু বের করে ফেলি হ্যাঁ লেটস সে R1 এর অ্যাক্রসে আমাদেরকে ভোল্টেজটা বের করতে বলছে হ্যাঁ so this is voltmeter V out তাহলে আমরা ইকুয়েশনটা কি লিখতাম R1 হয়ে গেছে that's it done কেন বলেন তো because এখানে V out টা কি I into R1 right and what is I is the same V in divided by R1 plus R that's why the only change will be there where you connect the V out যেটা আপনি বের করতে চান ওইটার রেজিস্ট্যান্স into the current that's it resistance by the kind of value কোন রেজিস্ট্যান্স বাবা no like R3 ও আসলে R4 এমনি হবে হ্যাঁ হতে পারে আর তখন আপনার টোটাল ইকুয়েশনটা একটু ডিফারেন্ট হয়ে যাবে একটু কমপ্লিকেটেড হবে লাইক তখন এখানে কি আসবে জাস্ট আপনি লিখবেন R1 divided by R1 plus R2 plus R3 শেষ because what is the current V in divided by total resistance কি তিনটা সিরিজে থাকলে R1 plus R2 plus R3 চারটা থাকলে কি R1 plus R2 plus R3 plus R4 nটা থাকলে কি R1 plus R2 plus R3 plus R4 dot 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 Rn but still this is I and the out is R1 into this I so whatever the
number of resistances, you just write R1 যেটা across output বের করতে হবে into I, that's it. And I কি EMF divided by total resistance. 1000, 1 million, 1 zillion, 1 trillion, come on, whatever it is. Clear? Baba, clear? Nabila? Yes, sir. আচ্ছা চলেন এখন আমরা একটু সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করি। তাহলে ভি আউটটা আমরা বের করে ফেললাম, এন্ড ভি আউটের এই ইকুয়েশনটা এখানে দিয়ে দিয়েছে পটেনশিয়াল ডিভাইডার ইকুয়েশন। এটাকে তারা বলতেছে পটেনশিয়াল ডিভাইডার ইকুয়েশন। এন্ড এই পার্টিকুলার কোশ্চেন ছিল আমার ট্রিপল এ ফার্স্ট সেমিস্টার ফার্স্ট মিডে পটেনশিয়াল ডিভাইডার সার্কিট। আই স্টিল রিমেম্বার, রাইট? এনিওয়ে ওই পরীক্ষায় ফেল করছিলাম, ভার্সিটি ফার্স্ট কোর্স, বুঝি নাই, ক্লাস পারফরমেন্স ভালো ছিল, ক্লাস শেষে গিয়ে টিচাররা বলছি রেজাল্ট দেওয়ার পর স্যার মিডে কেন খারাপ করলো। পরে অবশ্য অনেক ভালো গ্রেড পেয়েছিলাম বিকজ আমার ক্লাস পারফরমেন্স ভালো ছিল এবং অন্যান্য পারফরমেন্স ভালো ছিল, ল্যাব টেস্টের পারফরমেন্স ভালো ছিল, অন্যান্য মিড গুলোতে পারফরমেন্স ভালো ছিল। আমি আসলে প্র্যাকটিস করতাম না, যে বুক কোশ্চেন গুলো আপনাদেরকে একদিন বললাম না, বুক কোশ্চেন গুলো আমি প্র্যাকটিস করতাম। ওই যে বলছিলাম ফার্স্ট মিড শেষে টিচারকে গিয়ে বলছি ইট ওয়াজ দ্যাট কোশ্চেন ভোল্টেজ ডিভাইডার সার্কিট, যেখানে আমি প্র্যাকটিস না করার জন্য দুটো প্যারালাল সার্কিট দেওয়া ছিল, ওইটাকে আমি সিরিজে আনি না, নাইনে সরাসরি রুল অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি, দিস ইজ R2 ডিভাইডেড বাই R1 প্লাস R2 ইনটু B। বাট এখানে যে দুটো রেজিস্টার, লেটস সে আমরা 10.7 এর উপরে যে 10 ওহম রেজিস্টারটা আছে খেয়াল করুন, 10.7 এ যান সবাই, 11.7 এ যান, 11.7 এ একটা 10 ওহম রেজিস্টার আছে না উপরে, 10 ওহম রেজিস্টারের পাশে যদি এখানে একটা আরেকটা 10 ওহম রেজিস্টার সিরিজে দেওয়া থাকতো, প্যারালালে থাকতো দুটো, 10 ওহম প্লাস 10 ওহম প্যারালালে আছে, তাহলে আমি পটেনশিয়াল ডিভাইডার কি করতাম, আগে প্রথমে 10 ওহমসটাকে সিরিজ মানে প্যারালালটাকে রেজাল্টেন্ট করতে হবে, রাইট? হবে অ্যাকচুয়ালি কি 5 ওহম, এদিকে দুটো 10 ওহমস আছে প্যারালালে, এখানে ইট উইল অ্যাক্ট লাইক আ 5 ওহম রেজিস্টার। তো এই যে কম্বিনেশনটা রেজাল্টেন্ট করতে হবে, এটা করি না, এজন্য আমি প্র্যাকটিস করছি। and I still remember it was back in 2010. I was 5. You see, এজন্য ভালো পড়াইতেছি বিকজ আমি ভুল করছিলাম। নট সব টিচাররা কিন্তু ভুল করে আসে, অনেক ভালো ভালো টিচার আছে যারা অনেক ভালো রেজাল্ট করছে, বাট আই এম দ্য অনলি ওয়ান হিয়ার মেবি দ্য রেজাল্টটা খুব ভালো, বাট দ্যাট স্টুডেন্টের রেজাল্টটা তার চেয়ে আই এম হ্যাপি উইথ ইট। তো সেন্সরস কিভাবে এগুলো কাজ করে, লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টর, এগুলো নিয়ে আমরা এখানে খুব বেশি আলোচনা করব না বিকজ এখানে যে পটেনশিয়াল ডিভাইডারটা এখানে কাজ করবে, ভি আউটটা যে কাজ করবে, ইট উইল বি ডিপেন্ডিং অন দি ইনক্রিজ ইন রেজিস্ট্যান্স অর ডিক্রিজ ইন রেজিস্ট্যান্স। লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টর, লাইট বেড়ে যাচ্ছে, রেজিস্ট্যান্স কি হবে, লাইট বেড়ে গেলে রেজিস্ট্যান্স কমে যায়, রেজিস্ট্যান্স যদি কমে যায় তাহলে ভি আউটটা কমে যাবে। ভি আউটটা কেন কমবে, বিকজ রেজিস্ট্যান্স কমতেছে, সিম্পল, এই যে খেয়াল করো, ভি আউট ইজ R1 ডিভাইডেড বাই R1 প্লাস R2 ইনটু B। সো R1 টা কোনটা, যেটা অ্যাক্রসে আমি ভোল্টেজটাকে কানেক্ট করছি, ইফ ইট ইজ দি এলডিআর, এটার অ্যাক্রসে রেজিস্ট্যান্সটা কমতে থাকবে যদি লাইট বেড়ে যায়, তাহলে রেজিস্ট্যান্স যদি কমতে থাকে ভি আউটটা কমবে বিকজ দে আর প্রপোর্শনাল, সিম্পল, ডান, দিস ইজ ইট। এন্ড থার্মিস্টরের ক্ষেত্রে সেম, টেম্পারেচার বাড়লে রেজিস্ট্যান্স কমবে বিকজ নেগেটিভ টেম্পারেচার কোএফিশিয়েন্ট আমরা ডিসকাস করেছি, NTC, negative temperature coefficient. So if it is it, then thermistor as a sensor হিসেবে কিভাবে কাজ করে, LED কিভাবে সেন্সর হিসেবে কাজ করে, বিকজ যখনই এলইডিটা কানেক্ট করতেছি আমরা, থার্মিস্টরটা কানেক্ট করতেছি, মানে কি টেম্পারেচারের সাথে বা লাইটের সাথে এটাকে আমি কানেক্ট করে দিচ্ছি, ডিপেন্ডেন্ট করে দিয়েছি। এই জন্য দেখবেন যে মডার্ন ডেতে যেমন আমার বাইকের হেডলাইটে এলইডি আছে, এলডিআর আছে, মানে কি অন্ধকারে এটার ব্রাইটনেস বেড়ে যায়, কারণ কি এখানে এলডিআর এর সার্কিটটা কেমন ভাবে ডিসকানেক্ট করা হয়েছে, যখন রাতের বেলা হবে অন্ধকার হলে এটার অ্যাক্রসে রেজিস্টার যেটাতে বেড়ে যায় বিকজ লাইট ইজ লেস, রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেলে ফুল লাইটটা তখন বাল্বের মতো দিয়ে যায়, সো ইট ইজ কানেক্টেড প্যারালাল উইথ দি বাল্ব, এই জন্য বাল্বের মতো দিয়ে ফুল কারেন্টটা পাস করবে বিকজ এলডিআর এর রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে গেছে বিকজ ইট ইজ ডার্ক। Do you understand? Anyway, so potentiometer circuit, it is acting like the same, just একটা জিনিস এখানে ডিফারেন্ট, এটা হচ্ছে লেন্থের সাথে তারা এটাকে ডিসকাস করেছে, কানেক্ট করেছে। আমরা জানি যে লেন্থ বাড়ার সাথে সাথে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে, রেজিস্ট্যান্স বাড়লে এটার অ্যাক্রসে পিডি বাড়বে, রাইট? তাহলে রেজিস্ট্যান্স এবং লেন্থের একটা রেশিও তাহলে আমরা করে ফেলতে পারি।
This is the only thing we'll be discussing in the next class, inshallah. The ratio with the length and the stops, and your part will be solving the end of chapter question or exam style questions for this chapter. যদি আমরা করে ফেলি এটা সলভ, দেখেন এরপরে আমাদের কিন্তু কি আছে, আমরা কিন্তু এই সার্কিট কিন্তু শেষ। মানে কি সার্কিট শেষ হয়ে গেলে, হোল্ড অন, তাড়াহুড়া করেন না কপি বন্ধ করার জন্য। সার্কিট যদি শেষ হয়ে যায়, প্যারালাল সার্কিট, কারশফস ল, পোটেনশিয়াল ডিভাইডার সব শেষ হয়ে যায়, the only thing we will be having forward is nothing but the particle physics. Particle physics e atom nucleus আছে, fundamental particle আছে, and this is it. Only one chapter will be left, and inshallah taala, if you help me, we'll be finishing it within 1 month. No, within 1 month. একটু সময় নিয়ে করতে হবে, because তাড়াহুড়া করলে যেটা হবে, আমি সিলেবাস শেষ করতে পারবো, trust me, you give me 1 week, I will solve, I will finish the syllabus. But আপনারা কি এটা চান যে আমি সিলেবাস শেষ করি, নাকি আপনারা আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা চান? আপনারা আন্ডারস্ট্যান্ডিং চান, সো আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি চান তাহলে আপনাদেরকে একটু নিজেদের জায়গা থেকে একটু সবর করতে হবে, যেহেতু আপনারা জয়েন করেছেন লেট। যদি আপনারা সময় মতো আসতেন, বলতেন যে স্যার আমি তো সময় মতো আসছি, ট্রাস্ট মি, সিলেবাসটা অনেক আগে আমি শেষ করে ফেলতাম, অ্যাটলিস্ট 3 মাস আগে সিলেবাস শেষ হয়ে যেত। আপনারা এখন বসে বসে 5 পেপার সলভ করতেন এবং আপনারা প্রো হতেন, প্রো ফিজিক্সে প্রো হয়ে যেতেন। ঠিক আছে, আমি জানি যে আমি কতটুকু কোয়ালিটি লেকচার দিই, আমি জানি, ট্রাস্ট মি। বলছি না, এটুর একটা স্টুডেন্ট 29 পেয়েছে লাস্ট ক্লাস টেস্টে। এটু এডএক্সেল ফিজিক্সে অসিলেশন একটা ফুল সেকশনের উপর সে 29 পেয়েছে, এবং অসিলেশন রিলেটেড আমি যখন কোশ্চেন করি আমি কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন, আমি ইজি, মিডিয়াম, হার্ড কোশ্চেন, আমি কোশ্চেন বানাতে সময় দিই, কারণ আমি জানি যে এটা আমার একটা রিসোর্স, আমি সেম কোশ্চেন পরবর্তীতে মেবি ইউজ করতে পারবো। সো ফার্স্ট টাইম যখন কোশ্চেন বানাই আমি হার্ড ওয়ার্ক করি, রাইট, বিকজ ইট ইজ মাই জব, রাইট। সেকেন্ড টাইম যখন করি আমি একটা সেট প্রিপেয়ার করি, 2-3টা সেট রেডি থাকলে আমি যে কোনো একটা পরে দিতে পারবো। পরের বার মনে হয় যে না, ওইটা না দিয়ে একটা নতুন বানাই ফেলি না, নতুন তো কোশ্চেন আপডেটেড হয়েছে, রাইট। সো এটা দিয়ে স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করার চেষ্টা করি, যেন স্টুডেন্টকে আমি আসলে ইভালুয়েট করতে পারি যে সে আসলে কতটুকু এই কন্টেন্টটা বুঝছে। If I just give the easy questions, সে 29 পেয়ে গেছে, then he will be overconfident or she will be overconfident, right? And if the question is too hard, then he or she will be demotivated. So question should be standard. এরপর যদি সে মার্ক খারাপ করে, বুঝবো যে না আসলে সে প্রিপারেশন নাই, রাইট। তো মোটামুটি প্রিপারেশন নিছে 29, তাও 1 মার্ক লুজ করছে জাস্ট একটা ওয়ার্ড চুজিং ইট। ওকে বললাম যে দেখো 120 আউট অফ 120 যে ছেলেপেলে পায়, কেন পায় বুঝছো? বিকজ প্রিপারেশন, ও আসলে খুব ভালো প্রিপারেশন নিচ্ছে, এবং আমি আগে বুঝতেছিলাম পরীক্ষা নেওয়ার আগে যে খুবই ভালো, বিকজ ওর ক্লাস পারফরমেন্স খুব ভালো ছিল। সো পড়েন, এরপর যদি ট্রাই করার পর না ভালো রেজাল্ট হয়, দিস ইজ ইন দ্য হ্যান্ড অফ আল্লাহ। এডএক্সেলে অবস্থা, এডএক্সেলে কিন্তু মার্কস কাটা যায় খুব সহজে, এবং এটা এই ভয়ে স্টুডেন্টরা আগে এডএক্সেল নিত না। I told you, right, one day that I told them I will continue with Excel physics. আমি পড়াবো এডএক্স অ্যাডভান্স লেভেল, আমি পড়াবো, আমি দেখবো, আমি দেখাবো এই কোচিং এ যে এডএক্সেলে ভালো করা সম্ভব। অনেক স্টুডেন্ট, ট্রাস্ট মি, বেশ অনেক স্টুডেন্ট লাস্ট তো কিছু অনলাইন সেশন গেছে, অনলাইন সেশন ছাড়া যেগুলো হয়েছে আগে পিছিয়ে, এগুলোতে বেশ কিছু স্টুডেন্ট আমার এ পাইছে, বেশ কিছু স্টুডেন্ট। এন্ড রিমেম্বার, আমি কিন্তু অনেকদিন হলো পড়াই না, 1-2টা প্রথম যে ব্যাচটা ছিল ওরা একটু টালটিমেলটি করছে, প্র্যাকটিস করে নাই, এন্ড মেবি আমিও তখন ভালো পড়াইতাম না, বাট আলহামদুলিল্লাহ এখন I can challenge that I give quality education, and there is proof in YouTube. You go and check. I have 100 subscribers. Thank you for joining today. Assalamu alaikum.